Welcome to the Khatam al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد
الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴവുകളോ കുറവുകളോ വന്നു പിന്നെ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ പരിശുദ്ധമായ ഖത്മ് പൂർത്തിയാക്കാനും അടുത്ത ഖത്മ് ഓതുവാനും ഇനിയും ധാരാളം ഖത്മ് ഓതുവാനൊക്കെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ പരിശുദ്ധമായ റമദാനു ഷരീഫിനും അതുപോലെ തന്നെ പെരുന്നാൾ അവധിയുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നലെയും ഇന്നുമൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മളുടെ നാടുകളിലുള്ള മദ്രസകളൊക്കെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 10,948 മദ്രസകളിലായി സമസ്തയുടെ മദ്രസ മാത്രമുണ്ടാകും. AP വിഭാഗത്തിൻ്റെ മദ്രസ വേറെയുണ്ട്. EK വിഭാഗത്തിൻ്റെ മദ്രസയുടെ കണക്കാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ മറ്റു ദക്ഷിണ കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ കൊല്ലം ആ ഭാഗത്തുള്ള അങ്ങനെയുള്ള മദ്രസകൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് മദ്രസകൾ പ്രവർത്തനം തുടർന്ന് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം, ഖുർആൻ, അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുകയാണ്. മക്കളൊക്കെ ഇൽമിൻ്റെ തീരത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. സമസ്തയുടെ ഈ 10,948 മദ്രസകളിൽ തന്നെ 12 ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഓരോ മദ്രസകളിലുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെണ്ണം നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത്ര കണ്ട് ഇൽമിൻ്റെ തീരത്തേക്ക് നമ്മളെ മക്കൾ, കുഞ്ഞുമക്കൾ തൊപ്പി ധരിച്ച് മക്കനെ ഇട്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് വഴിയോരങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ രാവിലെ മദ്രസയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് കാണാം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല മക്കൾക്ക്
അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാലാഖമാർ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ, അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ചിറകുകൾ വിരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നാണ്. അത്തരത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാവലുള്ള മക്കളായി നമ്മളെ മക്കൾ മദ്രസയിലേക്ക് പോയി ഇൽമ പഠിച്ച് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് പോലെ വരെ ഒരു ആപത്തും ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസമൊന്നും വരാതെ നമ്മളെ മക്കൾ എത്തുവാനും അവർക്ക് നാഫിയായ ഇൽമ പഠിക്കാനും പഠിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും അതുവഴി ദുനിയാവും ഖബറും ആഖിറവും ഒക്കെ രക്ഷപ്പെടാനൊക്കെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ നാടുകളിലുള്ള മദ്രസകൾ ഇന്ന് വളരെ ഭംഗിയായ ആ മദ്രസകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഉസ്താദുമാരുണ്ട്, അല്ലേ, ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്, വളരെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്, ഫാനുണ്ട്, ഡെസ്ക് ഉണ്ട്, ബെഞ്ചുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കസേരകളുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓഫീസ് റൂമുണ്ട്, പല പദ്ധതികളുണ്ട്, മൈക്കുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. വൈക്കോൽ ഷെഡുകളിലും ഓലപ്പരകളിലുമൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ, നമ്മളെ കാരണന്മാരൊക്കെ മദ്രസ പഠിച്ചിരുന്ന അവിടെയാണ്. പള്ളികളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പലകയിൽ എഴുതിയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഓല കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പള്ളിയുടെ കോലായിക്കലിരുന്നൊക്കെ നമ്മളെ കാരണന്മാർ, വല്യപ്പന്മാർ, വല്യമ്മമാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇൽമു പഠിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഇൽമു പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്, അല്ലേ. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ, വാട്സപ്പിലൂടെ, ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ, ഗൂഗിൾ മീറ്റ്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പഠിക്കാനുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷെ പഠിക്കാനാളില്ല, പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും ആളില്ല. ഈ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അള്ളാഹു അവൻ്റെ ദീനിനെ അള്ളാഹു ഹയാത്താക്കട്ടെ. അത് ഹയാത്താക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ്. ദീനോടെ മരിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരും ഈമാനില്ലാതെ വേണ്ടാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ചിന്തകളിലും പെട്ടുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഈമാനും നശിച്ചു പോകും, മനുഷ്യനും നശിച്ചു പോകും. അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ അള്ളാഹിൻ്റെ ദീനോടെ ഹയാത്താക്കാണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷകൾ പല രീതിയിലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളായും പേമാരികളായും സുനാമിയായും അപകടമായും വർഗീയതയായും മനുഷ്യനെ കാരണമില്ലാതെ കൊല്ലാകൊല ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ എത്തപ്പെടുമെന്നത് നാം ഒക്കെ ഓർക്കുക. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മളെ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയ ഇൽമ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ചില രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കരുതും, എൻ്റെ കുട്ടി 7ാം ക്ലാസ് പൂർത്തിയായില്ല, അവൾ വലിയ കുട്ടിയായി, പെൺകുട്ടിയായി, ഇനിയിപ്പോൾ മദ്രസയ്ക്ക് എങ്ങനെ വിടുക, എങ്ങനെയാണ് ഉസ്താദിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ആ കുട്ടി നോക്കുക, ഉസ്താദിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എങ്ങനെ വിടുക? എന്നിട്ടോ ഉസ്താദിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് പോകണത് പർദ്ദയിട്ട് മക്കനയിട്ട് വളരെ അതവോടുകൂടിയാണ് പോകണത്. എന്നിട്ട് പോകണത് അവിടെ സ്കൂളിലേക്ക് പർദ്ദയില്ല, മക്കനയില്ല, ഷാളിട്ട് മാറും തുറന്നിട്ട് നമ്മളെ മക്കൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലോ മദ്രസയിലേക്ക് പോകാനോ അടച്ചു ഒതുക്കി പൂട്ടിയിട്ടാണ് പോണത്. എന്നിട്ടും മദ്രസയ്ക്ക് എങ്ങനെ പോവുക എന്നാണ് പല രക്ഷിതാക്കളും പറയുന്നത്. അവിടെ ഉള്ളിൽ മതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനോട് എത്ര കണ്ട് പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എൻ്റെ കുട്ടികൾ 8ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജയിച്ചപ്പോൾ മദ്രസയും സ്കൂളും കൂടി രണ്ടും കൂടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മദ്രസ നിർത്തട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ മക്കളെ, സ്കൂളിലും കുറേ പഠിക്കാണ്ട് മദ്രസയിലും കുറേ പഠിക്കാണ്ട്. സ്കൂളിൽ എത്ര വിഷയമുണ്ട്? 10-12 വിഷയമുണ്ട്. മദ്രസയിലോ അപ്പോൾ 4 വിഷയമുള്ളൂ. അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ല. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, സ്കൂളിലെ 10 വിഷയം ഒഴിവാക്കിക്കോ, മദ്രസയിലെ 4 വിഷയം പഠിച്ചാൽ മതി. ഇനി മോള് സ്കൂളിൽ പോകണ്ട കേട്ടോ, മദ്രസയിൽ മാത്രം പോയാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞു. അതോടുകൂടി അവൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഐഡിയ വാപ്പാൻ്റെ ഇത് നടക്കില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ സ്കൂളിലും മദ്രസയിലും പോയിക്കോളാം. ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് നമുക്കുണ്ടാകണം. നമ്മളെ ഇൽമ് നമ്മളെ മക്കൾ പഠിക്കണം. നമുക്കറിയാലോ, ആതിരയും ആയിഷയും എന്ന് പറയുന്ന 2 പെൺകുട്ടികൾ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളാണ്, മുസ്ലിം നാമധാരികളാണ്. ആ മക്കൾ രണ്ടൊന്ന് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ പോലെ ജീവിക്കുകയാണ്. ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെ പോലെ വീട് വിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുകയാണ്. അതിലൊരു കുട്ടി മദ്രസയിൽ തന്നെ പോയിട്ടില്ല. വേറെ കുട്ടിക്ക് മദ്രസയിൽ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും അധികം പഠിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവരൊക്കെ വളർന്ന് വലുതാകുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ചിന്താഗതികളിലൂടെ പെണ്ണും വിവാഹം കഴിക്കുക, ആണും വിവാഹം കഴിക്കുക, അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട സംസ്കാരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ ചെന്ന് എത്തിപ്പെടുന്നത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. മക്കൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മയും വാപ്പയും ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലോ ഞങ്ങളെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളെ താല്പര്യങ്ങൾക്കോ ഒന്നും എതിരി നിൽക്കണ്ട. അവരാരാണ് അത് പറയാൻ? ഞങ്ങളെ ഇഷ്ടം, ഞങ്ങളെ ശരീരം, ഞങ്ങളിഷ്ടം പോലെ ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ മക്കൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആഇർക്കുക, മക്കളെ ശപിക്കാണ്ടിരിക്കുക, മക്കളുടെ ശിക്ഷണം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അവരുടെ കൂട്ടുകെട്ട്, അവരുടെ സംസാരം, അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുമുള്ള പുറത്തു പോക്ക്, വീട്ടിലേക്ക് അകത്ത് വരുന്ന സമയങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെ കരുതലോടെ കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മക്കൾ നമ്മളെ കൈവിട്ടു പോകും. അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നാഫിയ ഇൽമ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ബുധൻ, നാളെ വ്യാഴം, നാളത്തെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റന്നാൾ നമ്മളെ അൽഹംദുലില്ലാ 4ാമത്തെ ഖത്തമ് പൂർത്തിയായി 5ാമത്തെ ഖത്തമ് തുടങ്ങുകയാണ്. ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ആയിരിക്കും. ദുആ വസിയത്തുള്ളവരൊക്കെ വാട്സപ്പിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കണം. മരിച്ചുപോയ ഉമ്മ വാപ്പ ഇങ്ങനെയുള്ള പലവരും പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ആയിരിക്കും. അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെയൊക്കെ ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി ഖുർആൻ പാരായണമായി ഇതിനെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ.
നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ ഖിലാസ് മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لك الحمد يا رب يا الله يا معبود. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة زكية ورحمة نازلة وبركة باهية إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح السادات البدريين رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم شفعهم فينا يا أرحم الراحمين. اللهم بلغهم منا السلام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأزواجنا ولأصحابنا ولجميع المسلمين والمؤمنين ببركاتهم وكراماتهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آمين برحمتك. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان المبدئ سبحان الباقي سبحان المضي سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى لا شريك له برحمتك يا أرحم الراحمين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവേ റഹ്മാനുറഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടണമെന്ന് വലിയ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഇതിനൊക്കെ മിഥില സവാബിനെ ഞങ്ങളെ ഹബീബ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹദറത്തിൽ
ഹലറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്ന സലാത്തുകൾ ഹബീബിൻ്റെ ഹലറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഓരോ ദിവസവും നബിയുടെ മേൽ ഞങ്ങൾ സലാം ചെല്ലുന്നത് ഹബീബിൻ്റെ ഹലറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാ ആ പുണ്യപ്രവാചകന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ, ഞങ്ങൾ അഹ്ലുകാർ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയവർ, സദുപദേശം നൽകിയവർ, ഇൽമു പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങൾ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെല്ലാവരും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങൾ അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഒക്കെ ഹലറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹലറത്തിലേക്ക്, ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹലറത്തിലേക്ക്, അയിമ്മത്തുൽ മുജ്തഹിദീങ്ങളുടെ ഹലറത്തിലേക്ക്, ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളുടെ ഹലറത്തിലേക്ക്, താബീങ്ങളുടെ താബീങ്ങളുടെ ഹലറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ സഅൽ ബദരീങ്ങൾ, ഉഹദീങ്ങൾ, എല്ലാ സഹാബത്തെ ഇക്റാമിന്റെ ഹലറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ ഞങ്ങളുടെ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ ദിവസരമം കൊള്ളുന്നതായ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതുന്നതായ മഹാന്മാരായ ഉന്നത ദറജയിലുള്ള നിന്റെ ഔലിയാക്കൾ, എല്ലാ ഔലിയാക്കളെയും ഹലറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ ചൊല്ലിയതിനൊക്കെ മിഥില തവാബിന് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ, ശോതാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹലറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ, ദറജകളെ, സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളിൽ നിന്നും ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഹലറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഭാര്യ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, വല്യപ്പമാർ വല്യമ്മമാർ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, ഉമ്മ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, പേരമക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ കെട്ടുബന്ധത്തിൽ നിന്നും കുടുംബബന്ധത്തിൽ നിന്നും സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്നേഹബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെയായി റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ പലവരും മരിച്ചു ഒരുക്കുന്നു അല്ല. അവിടൊക്കെ ഹലറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിനൊക്കെ മിഥില തവാബിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ അല്ലാഹു അതിൻ്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാ അവരുടെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറൊക്കെ നീ ജന്നത്താക്കി നൽകണേ അല്ലാ, സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. കണ്ണെത്താ ദൂരത്തേക്ക് ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ട നേരം പോക്കാക്കിയ ഖബറാക്കിയ അവരുടെ ഖബർ ഞങ്ങളെ ഖബർ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹ്ദൂഫ്നൽ കൊണ്ട് ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ പോലത്തെ പകർച്ചാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട്, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബക്കാർ, അയലുകാർ, പരിചയക്കാരിലുണ്ട്. അല്ലാഹു നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അത്തരത്തിന് രോഗാണുക്കൾ വല്ലത് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനൊക്കെ നീ ശിഫാ വിധിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ താഴത്തിനും പൊരുത്തത്തിനുമായുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാ ഇരുലോക വിജയികൾ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവന് ഹൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. വിസ കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നവന് ഹൈറായ വിസ കിട്ടണേ അല്ലാ. അക്കാമ കിട്ടാതെ ലൈസൻസ് കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവന് ഹൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലികളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ, സാമ്പത്തിക ഉറവിട മേഖലകളിൽ, ജോലികളിൽ, ബിസിനസ്സുകൾ, കച്ചവടങ്ങൾ, കൃഷിയിടങ്ങളിൽ, കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ, കൂലിവേലകളിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ ജോലികളിൽ ഹലാലായ ജോലികളിൽ ഞങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടോ ആ ജോലികളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ധാരാളം സക്കാത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ. പാവപ്പെട്ടവന്റെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് സമ്പത്ത് വേണം അല്ലാഹുവേ. സദക്ക കൊടുക്കാൻ ധാരാളം സമ്പത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ വീടില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുടെ ഹൈറായ വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വാടക വീട്ടിലും കോട്ടേഴ്സിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരുടെ ഹൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് അങ്ങേറ്റം പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഈ മജ്‌ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ
മനസ്സിലാക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഖത്മോതുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ദിക്ർ ചെല്ലുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ പരസ്പരം അങ്ങുമിങ്ങും ദുആ ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അവരൊക്കെ നിനക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരാക്കണേ അല്ലാ. നിനക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്, ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ്. നീ അങ്ങേറ്റം പ്രിയം വെച്ച ഹബീബായ പ്രവാചകൻ അങ്ങേറ്റം പ്രിയം വെക്കുന്നവരാണ്, സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് റബ്ബേ. അതുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണേ അല്ലാ, നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കുറഞ്ഞ അമല് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടണേ അല്ലാ. ഇരുവീട്ടിൽ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൽ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ, ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവർ, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന്റെ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവർ, എല്ലാ ഉമ്മമാരെയും ഉപ്പമാരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, ഖബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമുർ-റഹീമായ അല്ലാഹു മരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൗള സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കാതെ നീ ഞങ്ങളെ ഈ ദുനിയാവും തിരിച്ചു വിളിക്കല്ല അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖുർആന്റെ അഖിലുകാലം ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഖുർആന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജ്ഹു ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം وآل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمن ماتوا منا يا غافر المذنبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ഇശാ ആകുമ്പോഴേക്കും പരമാവധി ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മളെ മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. മുസിക് ബിദ്വാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.